लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। औद्योगिक क्षेत्रामध्ये क्रांती घडवणाऱ्या आणि भारतामधील सर्वात सुविधायुक्त अशा जागतिक दर्जाच्या वेअरहाऊसचा शानदार उद्घाटन सोहळा हा सातपूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये नुकताच पार पडलाय। महिंद्रा लॉजिस्टिक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मॅनेजमेंट डायरेक्टर राम प्रमेश स्वामीनाथन यांच्या हस्ते महिंद्रा लॉजिस्टिक्सचं हे उद्घाटन पार पडलं। सीईओ राम प्रमेश स्वामीनाथन, चंद्रकांत धांडे, हिरामण आहेर याशिवाय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेंद्र चव्हाण, शशिकांत जाधव, यशवंत सिंह आणि गणेश कोठावदे आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी दीप प्रज्वलनही करण्यात आलं। दरम्यान या उद्घाटन सोहळ्यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात आलाय। यावेळेस उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान शंतनू जाधव आणि शुभम जाधव यांनी केलाय। महिंद्रा लॉजिस्टिक हे 1 लाख चौरस फूट आकाराचं वेअरहाऊस आहे। या वेअरहाऊसमध्ये बहुउद्देशीय सुविधा आहेत, जसं की अग्निशमन व्यवस्था, नैसर्गिक उजेडाची सुविधा, याशिवाय धूळ विरहित असं हे वेअरहाऊस आहे। या वेअरहाऊसमुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मोठी उत्क्रांती घडणार आहे। दरम्यान ज्येष्ठ उद्योजक शशिकांत जाधव यांनी हे लॉजिस्टिक उभं करण्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे। त्याबद्दल उपस्थित मान्यवरांनी शशिकांत जाधव यांच्या कार्याचं आणि त्यांच्या कौशल्यतेचं कौतुकही केलंय। या प्रसंगी महिंद्रा अँड महिंद्राचे व्हाईस प्रेसिडेंट चंद्रकांत धांडे, प्रसन्न पहाडे, सॅमसोनाइटचे व्हाईस प्रेसिडेंट यशवंत सिंह, एबीबीचे व्हाईस प्रेसिडेंट गणेश कोठावडे, महिंद्राचे निवृत्त व्हाईस प्रेसिडेंट हिरामण आहेर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्सचे नाशिक हेड निंबा भामरे यांनी या संकल्पनेबद्दल अधिक माहितीही दिली आहे। याशिवाय शशिकांत जाधव यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचं तोंड भरून कौतुकही यावेळेस करण्यात आलंय। Customers, members of the press, business partners, and of course my dear colleagues from the company. So obviously, for us at Mahindra Logistics, our objective or goal is to help companies build world-class supply chains while kind of helping local communities to rise and enriching the local communities. Over the last few years, obviously supply chains, even before the pandemic and now more recently with COVID, have become incredibly complex. Demand has become more unpredictable. Customers have become more demanding, and demand
demand has become far more fragmented and spread across the country. Those have represented challenges in the way companies fulfill demand and reach products to their customers. Similarly, on the inbound side, most companies have struggled with challenges around cross-border availability of material, especially material coming from outside our country. There are a lot of variability and volatility in terms of domestic supply, manpower challenges, rising fuel costs, and so on. So in this challenging environment, I think ensuring that supply chains are effective is probably often the secret to actually winning and losing in the marketplace. Something I was just discussing with Mrs. Singh a couple of seconds ago. And we've tried to respond to that by helping companies build integrated solutions which combine and are based on the principles of reliability, productivity, flexibility, and sustainability. And over the last 3 years, to support that strategy, we have been embarking on a process of building large multi-client facilities, a network of facilities across our country, in up to around 21 cities across the country. We are right now building around 8 billion square feet of space. 6 billion square feet is already constructed or is under construction. And this includes not just tier 1 cities, but includes a lot of smaller cities like Guwahati, Patna, Lucknow, right, and of course Nasik, which is of particular value to us. So I'm delighted to be here, of course, to kind of welcome you all as we unveil this facility. Nasik is particularly special for us. As you all know, the Mahindra Group has a long history in Nasik, not just in terms of our business, but I have my colleagues from the auto and farm sector here. We've had supplier partnerships in Nasik for a long time. We have other parts of the Mahindra Group. And in some ways, we are sons of the soil. So I think it's really always good to come back and build and invest in the place where you started from as a company. And so it's particularly exciting. We have a large business in Nasik, of course, working with others in the Mahindra Group, but also with companies in e-commerce, marketplaces, and so on, where we actually do multiple delivery models. In fact, in Nasik, we actually run our first all-woman delivery station in Nasik, which is actually quite remarkable. So it's an exciting space, and we are committed to investing here. So I'm excited to be here, and I look forward to expanding and building out our business here even further. The 3 people without whom I think who specifically I do think need a respected sirs and my friends, basically this is very good facility created by Mahindra Logistics, and eventually I visited here a lot of times, and time and again we had given lot of suggestions for improvement this also, and this is a very good example of co-creation by Mahindra Logistics plus Shashi Jadhav and our Mahindra and Mahindra team also. Basically this facility is around 70% is utilized by Mahindra and Mahindra, and remaining is utilized by other OEM also. And this facility is safety point of view, lot of safety, advanced facility, and whatever safety practices, advanced safety practices are there, these are installed here. So this place is, I think it is more safe than any other warehouses in Nasik and as well as in India also. That is the pride moment for all of us. Thank you for this, and best luck to Mahindra Logistics team for creating such a best facility. Thank you. उपस्थित मान्यवर, मी आजच्या या शुभ दिवशी शशीभाऊ आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स यांचं मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो की त्यांनी नाशिकसारख्या शहरामध्ये एवढी चांगली वेअरहाऊस फॅसिलिटी अतिशय कमी वेळामध्ये सुरू केली. आणि मला वाटतं हे एक जस्ट वेअरहाऊस नाशिकसाठी नाही, तर एक नवीन इंडस्ट्री नाशिकमध्ये सुरू होईल या अनुषंगाने असं एकंदरीत चित्र त्यांनी निर्माण केलेलं आहे. आज जर आपण बघितलं, नाशिक शहरामध्ये MIDCमध्ये एरिया कमी पडतो, त्यामुळे इंडस्ट्रीचं एक्सपान्शनला जागा नाही. आणि जर का आपण आउटस्कर्ट्समध्ये असं वेअरहाऊस फॅसिलिटी चालू केली तर आहे त्या प्लेसमध्ये इंडस्ट्रीला प्रोडक्शन वाढवता येईल. आणि बाजूच्या जागेवरनं वेअरहाऊस फॅसिलिटी केल्यानंतर जस्ट इन टाईम मटेरियल येऊन कपॅसिटी वाढवता येईल. कारण महिंद्राचंच उदाहरण घेतलं तर ज्यावेळेला मी रिटायर झालो त्यावेळेला मी 450 गाड्या बनवायचो, आणि त्यावेळेला असं आम्हाला वाटायचं की याच्यापेक्षा एकही गाडी या कंपनीत बनणार नाही. आता जस्ट दांडेंशी बोलताना कळलं की आता ऑलरेडी ते 750 गाड्या बनवत आहेत, आणि पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये 2000 गाड्यापर्यंत बनवायची कंपनीचं संकल्प
याच्यावरनं फक्त एक उदाहरण मी याच्यासाठी दिलं की याच्यामध्ये स्कोप किती आहे. जसं महिंद्रा एवढं प्रोग्रेस करू शकते तशा बाकीच्या बऱ्याच कंपन्या शहरामध्ये आहेत, मोठ्या मोठ्या कंपन्या, त्यांची तीच परिस्थिती होणार आहे. कारण ओव्हरऑल जर आपण बघितलं तर इंडियन इकॉनॉमीमध्ये ज्या प्रकारचे चेंजेस आपण बघतो आहे, त्यामुळे भारत ही महासत्ता होण्यापासून थांबणार नाही. आणि ते जर व्हायचं असेल तर ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीला मोठ्या प्रमाणात प्रगती करायला लागेल आणि आपल्याला मॅक्सिमम एफर्ट्स एक्सपोर्टवरती करायला लागतील. तर ती अपॉर्च्युनिटी आपल्याला आहे. तर शशिभाऊ, मला वाटतं तुम्ही एक हे वेअरहाऊस केलं, मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला असे 10 ते 15 वेअरहाऊस करायला लागतील, तेव्हा महिंद्राची रिक्वायरमेंट पूर्ण होईल. आणि मी माझा फास्ट अनुभव जर बघितला तर महिंद्रा लॉजिस्टिक्सचा जन्म मी माझ्या डोळ्याने बघितलेला आहे. या कंपनीने ज्या पद्धतीने प्रोग्रेस या फील्डमध्ये केलेली आहे ती अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे. म्हणजे कधीही आम्हाला असं वाटत नव्हतं की महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ही एवढी मोठी कंपनी होईल आणि अशा प्रकारच्या वेगळ्या टेक्नॉलॉजी वापरून कस्टमरच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट त्या मीट करतील अशी आम्हाला स्वप्नात ही अपेक्षा नव्हती. पण आज जर बघितलं तर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ही अतिशय चांगली कंपनी झाली आणि मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कंपनी प्रत्येक इंडस्ट्रीचा प्रिफर्ड सप्लाय चेन पार्टनर होईल अशी अपेक्षा करतो आणि त्याप्रमाणे ही कंपनी काम करेल अशी माझी ॲक्च्युली मनापासून इच्छा आहे. कारण ज्या पद्धतीने या कंपनीचा प्रोग्रेस झालेला आहे आणि आपण म्हणतो ज्यावेळेला कुठलीही कंपनी मोठी होते त्यावेळेला ॲक्च्युली मोठी होण्यामागे त्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या माणसांचं योगदान मोठं असतं. तर मी महिंद्रा लॉजिस्टिक्सच्या कंप्लीट टीमचा मनापासून कौतुक करतो की ज्या पद्धतीने एस्पेशली नाशिक पुणे या 2 रिजनमध्ये मी काम बघितलेलं आहे. अतिशय स्क्रॅचमधनं काम चालू केलं आणि आज एवढ्या मोठ्या पोझिशनला ते पोचलेत. मला पूर्णपणे खात्री आहे की येणाऱ्या काळामध्ये ते अजून चांगल्या प्रकारची उत्तुंग प्रगती करून कंपनीची भरभराट करतील. परत मी एकदा शशिभाऊ आणि कुटुंबीय तसंच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आणि महिंद्रा बिकॉज त्यांच्या इनिशिएटिव्हमुळे ॲक्च्युली वेअरहाऊस झालं, या सर्वांना मी मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या पुढच्या भविष्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद. Because Sasi bhai just called me day before yesterday. He said you should come here because the Mahindra Logistic people is always asking that you should be here. शशि भाऊ का तो मैं बात कभी मना तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इतने मेरे प्यारे दोस्त हैं, तो इसलिए तो यहाँ आया. यहाँ आने के बाद मेरे को एक छोटी सी पुरानी कल्पना थी. शशि भाऊ ने छोटा सा शेड बनाया होगा, हाइट होगी करीब 8 मीटर की, हाँ, ट्रिमिक्स फ्लोरिंग होगी. एंट्री करने के साथ में मेरा सब जो देखा था वो पूरे के पूरे विचार ही बदल गए. शशि भाऊ ने जो एक वस्तु बनाई है नासिक में, मेरे ख्याल से अनमोल वस्तु है. हमने 2 साल पहले अशोका के साथ में मिलकर एक 5 लाख स्क्वायर फीट का गोंदे में वेयरहाउस बनाया है. उस वक्त जब मैं वेयरहाउस बना रहा था तब लोग कह रहे थे कि अरे नासिक क्या ये लॉजिस्टिक हब बन सकता है? आप क्या सोचते हो, लॉजिस्टिक हब बन सकता है क्या ये? अरे भिवंडी में इतने वेयर हाउसेस हैं, आप क्यों इधर नासिक में करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन एज समबडी हैज स्टेड कि संगम सॉइल होने के वजह से मेरे को लगा कि नासिक का जॉब नासिक में रहे, नासिक के लोगों को और रोजगार मिले, इसलिए मैंने 5 लाख स्क्वायर फीट लड़ झगड़ के नासिक में ही बनवाया. बिकॉज कि मैंने उनको एक ही कहा कि भाई हमारा मैनेजमेंट बिल्ड नासिक में बहुत ज़्यादा है, तो हम ये लॉजिस्टिक का इधर बनाएंगे. तो ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे को कि इतना अच्छा सुंदर वेयरहाउस बनाया. मैंने तो अभी कहा कि भाई आप 2 लाख स्क्वायर फीट और रखते हो तो मैं अभी आपको कम से कम 1.5 साल का, जब तक मेरा दूसरा 5 लाख स्क्वायर फीट का नहीं बनता है तब तो मैं अभी से लिख के चला गया रहता. 2 लाख स्क्वायर फीट आज ही दे दिया रहता आपको. धन्यवाद. और आप महिंद्रा लॉजिस्टिक को शुभकामनाएं कि आप 1 लाख से मत यहाँ रुकिएगा, आप कम से कम और 5 लाख स्क्वायर फीट यहाँ बनाइए. नासिक में मैनेजमेंट बिल्ड बहुत तगड़ा है. आपकी तो महिंद्रा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ वर्क इन्वायरमेंट कल्चर बहुत अच्छा है. मेरे ख्याल से आप भिवंडी वाला मामला थोड़ा छोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नासिक में बनाने का प्रयत्न करिए. धन्यवाद. थैंक यू. First, I would like to really thank Shashi Babu and Mahindra Logistics for making me part of such a beautiful occasion and inviting me for this occasion. This is really a wonderful facility, not in terms of only the size, but even you see the natural light and really the floor, which is really a world-class facility, and also whatever small things they have incorporated. This is something which is a futuristic facility because it is really making the ESG
norms, and that is something which is in the today's days. This is the basic requirement that you need a facility which should be ESG compliant, which should be digitally enabled, and as the Nasik is growing, the economy is growing, as Iyer sir has said, we will definitely need more and more such a facilities in the Nasik area, because all the industries are expanding and it is very costly affair to have the storage places in the existing industries. So every industry will need some or other storage facility, and when there is a professional logistic organization like Mahindra is available next to your door, definitely all the industries are going to use this facility. So I wish you all the best to the Jadhav sir as well as to the Mahindra Logistics for the future, and thanks once again for calling. हार कशाला, आता फुलांचे हार कशाला, हृदयामध्ये घर बांधूया अशा घराला दार कशाला. आज इथे जमलेले सर्व मान्यवरांचे मी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स परिवाराकडनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपण वेळ काढून या BTS ओपनिंगसाठी जे काही मोलाचं सहकार्य केलं आणि वेळोवेळी सगळ्या सेक्टरने, म्हणजे मी जर प्रत्येकाला जसं मगाशी राम सर पण बोलले आणि शशीभाऊ बोलले की रामनवमीला कुदळ फोडली. गेले 7 वर्ष मी बोबे साहेब फक्त BTS कधी होणार, बोबे साहेबांचा एकच प्रश्न व्हायचा, BTS कधी होणार, आणि दांडे साहेब नेहमी सांगायचे बाबा कधी बांधणार आहे. रामनवमीला ओपनिंग झालं आणि अनंत चतुर्थी म्हणजे माझा बोबे साहेबांचा आणि निंबाळकर साहेबांचा वाढदिवस आहे त्या दिवशी, म्हणजे अनंत चतुर्थीला वेअरहाऊस हँडओव्हर करतात. त्याच्यामुळे हे वेअरहाऊस आमच्यासाठी खूप प्रेस्टिजियस आहे. आपण सगळे वेळात वेळ काढून जे या कार्यक्रमाला शोभा दिली आणि याच्यापुढे असंच सहकार्य, तुमची मदत, तुमची प्रेरणा, आमचे आशीर्वाद तुमच्या आमच्यावर राहो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि I think Ram touched upon the fact that Nasik is a very important location, and I just want to add some more details to it. If you look at the business presence that we've had here, our warehouses range from Belloli on the Igatpuri side to almost Jaurke and beyond on NS3, going all the way touching up to Ozar, and almost 7 or 8 different smaller warehouses. I would even not call them warehouses, it's really more of godowns of different shapes and sizes. So this is the first real change from godowns to warehouses, and that's the journey. If you have seen Bhiwandi, if you have seen Jharkhand, if you have seen National Capital Region, तो जो वहाँ पे हो रहा है वो अभी नासिक में दिख रहा है. So this is the first such facility, and we were doing that mapping कि आप भिवंडी छोड़ने के बाद अगर आप NS3 पे जाओगे तो आपको ऐसा दूसरा फैसिलिटी इंदौर तक के नहीं मिलेगा. सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैसिलिटी ऑन आवर नेटवर्क. एंड Nasik is a very, very progressive region in many ways. I think today Mumbai cannot run without Nasik, but it is surprising that we did not have the grade A facility of this kind. So we are extremely proud to bring this facility to all our customers who have already signed up, and the others who would we expect to do more and more work with. So just to give you some flavor of what this facility is. So as I mentioned, it's an incredible location because it is serving the markets. As I think Ram touched upon the e-commerce platforms, grocery, etc. It's not very far from the city. Nasik is an important auto component hub. A lot of auto ancillaries are here, so it also serves part of the inbound supply chain. So it's located for the inbound supply chain as well as the distribution supply chain. So we believe that it's pretty strategic in its location. The floor on which you are right now is 8 ton per square meter kind of spec, which can have a fully loaded forklift, high density racking, all of that feasible. And we are very confident and proud that this is really state of the art, which you can see only here in Nasik at this moment. As you see, there's a clear height of 13 meters. We can do racking almost G+6, G+7 at the center kind of facility. And this is not meant for any one particular customer. This is designed in such a way that we can flexibly optimize the requirements of different customers, different end users as well. तो ये एक सेक्टर या एक कस्टमर के लिए नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है. वी कैन मिक्स एंड मैच ऑन व्हाट इज नीडेड बाय आवर कस्टमर्स. What you see right now is a raw shell. Our team is waiting. Actually, the material is somewhere incoming, and from tomorrow onwards, it's a fully active operation, and it would be tech enabled.
दरम्यान यावेळेस ज्येष्ठ उद्योजक शशिकांत जाधव यांनी सर्वांचे आभारही मानले. महिंद्रा लॉजिस्टिकच्या जागतिक दर्जाच्या वेअरहाऊसचा प्रकल्प 4 महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्यात यश आलंय. तर यापुढे देखील नाशिकमधील औद्योगिक क्षेत्रातील जडणघडणीसाठी ते सदैव कटिबद्ध असतील अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळेस दिलेली आहे. आज या ठिकाणी खरं तर महिंद्रा लॉजिस्टिक या कंपनीसोबत एकत्र येऊन एक वेगळं काम करण्याची संधी मिळाली आणि मी तसा चॅलेंज घेणारा माणूस आहे. दरवर्षी काहीतरी नवीन वेगळं करायचं आणि नाशिकला काहीतरी वेगळी गिफ्ट द्यायची ह्या हेतूने अर्थात मी काम करत असतो. 2013 मी वॉटर पार्क नाशिकमध्ये आणला. 14 मी टेंट रिसॉर्ट नाशिकमध्ये आणले. 15 मी त्या ठिकाणी फ्लावर पार्कला त्या ठिकाणी नाशिक फ्लावर पार्क नवीन बनवला. 16-17 मी नागलीवरती रिसर्च करून स्टार बाईट नावाची फूड प्रॉडक्ट इंडस्ट्री टाकली. आता माझं पोल्ट्री फार्म हा चांदवडमध्ये आहे. तो सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात त्याने चिक्सची ग्रोथ या वर्षाचं हायेस्ट म्हणजे 3 kg पर्यंत एक चिक्सचे वजन मी त्या ठिकाणी आणून त्या कंपनीत त्याच्यात टाकलं की त्याला गोडाऊन आपण म्हणतो. आणि खरं तर ही खूप सोपी गोष्ट आहे की कोणी आपले शेतकरी सुद्धा कांद्याच्या चाळी बांधतात म्हणजे ते एक प्रकारचं गोडाऊनच आहे. पण एक असं गोडाऊन की मी आता एक चार्टर्ड इंजिनियर म्हणून जेव्हा ऑडिटला जातो आणि त्यावेळेला असं लक्षात येतं की इतक्या साऱ्या कंपन्या आहेत की ज्यांना प्रत्येकाला आपलं जे प्रॉडक्ट आहे ते प्रत्येक सिटीच्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवायचं आहे. मग ते खाण्यापिण्याच्या वस्तू असतील, अगदी मोबाईल असेल, चप्पल स्लीपरपासून कपड्यापर्यंत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्यापर्यंत येत आहेत तर त्या कंपनीच्या एम्प्लॉईनी त्या कंपनीच्या मॅनेजमेंटने इतक्या सुंदर पद्धतीने त्या बनवलेल्या असतात आणि त्या येऊन आपल्याला संपूर्ण भारतभर प्रत्येक गल्लीबोळात ते पोचवायचं. तर मला वाटतं त्याची क्वालिटी ती नव्यासारखी लागली पाहिजे, वाटली पाहिजे. आणि म्हणून तो प्रॉडक्ट मला सांगायला या ठिकाणी आनंद होतो की महिंद्रा लॉजिस्टिकचं जे काम आहे ते भारतातल्या जे काही ट्रान्सपोर्टेशन आहे, जे काही लॉजिस्टिक आहे याच्यामध्ये जवळपास 50 ते 60% शेअर हा महिंद्रा लॉजिस्टिकचा आहे. कारण कोणत्याही देशातून कुठल्याही पोर्टवरती, विमानतळावरती, कुठल्याही ठिकाणी जर मटेरियल आलं तर ते भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत ज्या व्यक्तीला हवं आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम महिंद्रा लॉजिस्टिककडनं होतं आहे. ही एक आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट माहिती असायला हवी. आज मला मोबाईल घ्यायचा आहे किंवा काही घ्यायचं तर आज मुलं ऑनलाईन सगळं मागवत आहेत. पण ऑनलाईन मागवताना आज आपण ट्रेस करतो की आपला मोबाईल कुठून ट्रॅक करतो आणि कुठून निघाला आहे. आजपर्यंत मला ते दिसत होतं की तो भिवंडीवरनं निघाला आहे आणि तो हळूहळू माझ्या. पण आता कस्टमर चुजी झाला आहे, त्याला असं वाटतं की मी आता फोनपे केले, मला 2 तासातच ती वस्तू हवी. आणि म्हणून लॉजिस्टिक डिपार्टमेंटने ज्या काही मेट्रो सिटीज आहेत त्यांच्याजवळ हे वेअरहाऊस वेगळ्या पद्धतीचं असावं. वेगळ्या पद्धतीचं इंडस्ट्रीज आता मी अनेक ठिकाणी ऑडिटला जातो, बघतो इंडस्ट्रीमध्ये, तर खऱ्या अर्थाने इतकं चांगलं बनवून आलेलं मटेरियल आणि त्या वेअरहाऊसच्या आतमध्ये ज्या फोर्कलिफ्ट पॅलेट ट्रक फिरतात तर फ्लोरिंग आपण बघतो की त्यातून इतकी डस्ट बाहेर येते आणि त्या प्रॉडक्टवरती जाऊन बसते. आणि मग जेव्हा मी मोबाईलवरनं ऑर्डर करतो तेव्हा माझ्याकडे येते तेव्हा त्याच्यावर सगळी धूळ बसलेली असते आणि त्याच वेळेला इतका छान आतमध्ये असलेल्या प्रॉडक्टवरती जर धूळ डस्ट राहिली तर तो घ्यायला त्याला कसं तरी वाटतं. आणि म्हणून वेअरहाऊसमधलं आता आपण BTSकडे वळाला. मग BTS म्हणजे काय तर बिल्ड टू सूट. बिल्ड टू सूट म्हणजे ज्या कंपनीला जशा पद्धतीने वेअरहाऊस हवं आहे आणि त्यांचे नॉर्म्स आहेत. मग त्यात सेफ्टी कल्चर खूप सारं आहे, प्रकाश भरपूर पाहिजे, जमिनीच्या फ्लोअरमधून धूळ उडाली, डस्ट उडाली नाही पाहिजे आणि एक सेफ्टी त्याला पाहिजे. आज आपण कुठल्याही गोडाऊनमध्ये काही ठेवलं तर आपण विश्वास ठेवत नाही कारण आपल्याला मनातून भीती असते तिथं ठेवलं तर आपली कोणी काळजी घेईल का. कोणीतरी एक शुअर ऑथॉरिटी त्या ठिकाणी पाहिजे. आणि मला वाटतं महिंद्रा लॉजिस्टिकने ही एक भीती सामान्य माणसाच्या मनातली काढली. जो उद्योजक आहे तो फॉरेनला आहे किंवा अजून जगभराच्या कुठल्या तरी कानाकोपऱ्यात आहे त्याचा माल सेफ कसा राहील आणि कोणाच्या हातात सेफ राहील
म्हणून महिंद्रा लॉजिस्टिकचं एक वेगळं काम आहे आणि ते आपल्या पुढं आलं पाहिजे. यातून आता आपण जर बघितलं तर तो सगळं महिंद्रा लॉजिस्टिकनी त्या मटेरियलची आणून सेफ ठेवून परत डिलिव्हरी करेपर्यंत काळजी घेत आहे. दुसऱ्या बाजूला या मेट्रो सिटीच्या आजूबाजूला असणारा शेतकरी वर्ग आहे, त्यांच्या जमिनी आहेत, या लोकांना सुद्धा एक वेगळी अपॉर्च्युनिटी यातून उभी राहणार आहे. आणि म्हणून काही शेतकऱ्यांनी जर आपली कमी जमीन असेल तर त्या ठिकाणी एकत्र येऊन 4-5 शेतकरी एकत्र येऊन जर अशा टाईपच्या प्रोजेक्टला आपण जर प्रोत्साहन दिलं तर याचा फायदा एक आहे की तुमची जमीन ही कायम तुमची राहणार आहे. आपण फक्त महिंद्रा लॉजिस्टिक बरोबर पार्टनरशिप करतोय आणि ती पार्टनरशिप जितके वर्ष चालेल किंवा त्या बिल्डिंगचं BTS वेअरहाऊसचं लाईफ जेवढा असेल तोपर्यंत जरी चालवलं तर 100 वर्षात जर आपण चालवू शकलो तर 100 वर्षानंतरही त्या जमिनीचे मालक आपण राहू शकतो. आज मी जे कॉर्पोरेटर म्हणून नाशिकमध्ये बघतोय तर जे काही आम्ही आता 22-23 खेडे या नाशिक महानगरपालिकेत वर्ग केले, तिथले जवळजवळ शेतकरी आता संपलेच जमा आहेत. कारण त्या कोणाला तरी विकतात, काहीतरी होतं, बिल्डर्स घेतात आणि तो शेतकरी हळूहळू गावाच्या बाहेर काढला जातो. म्हणजे ज्यांनी गाव बसवलं त्याला गावाच्या बाहेर जावं लागतं. तर मला वाटतं ही वेअरहाऊस किंवा BTSची जी कल्पना आहे ही खरं तर मेट्रो सिटीतल्या शेतकऱ्यांना एक आल्हाददायक, खूप आनंद देणारी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स या ठिकाणी मनापासून, कारण असे बनवलं आणि मला स्वतःला अभिमान वाटतो की महिंद्रा लॉजिस्टिकने माझ्यापर्यंत हा प्रोजेक्ट मला पाहायला मिळाला, ऐकायला मिळाला आणि त्यांच्या जेवढे नॉब्स होत्या त्या सगळ्या नॉब्सला मी हो हो म्हणत गेलो. आणि मला वाटतं खूप वेअरहाऊस आम्ही ह्या काळामध्ये 4-6 महिन्यात बघितले आणि त्या सगळ्यांमधल्या छोट्या छोट्या गोष्टी समजून घेऊन आपण ती बेस्ट कसं करू शकतो यासाठी मी सातत्यानं माझी मानसिकता ठेवली आणि या सगळ्या टीमने मला खूप चांगला सपोर्ट केला. वेळोवेळी महिंद्रा लॉजिस्टिकची सिव्हिल टीम असेल, युजर डिपार्टमेंट असेल, ही लोकल टीम, या दोघांनी मिळून आम्ही हे सगळं या ठिकाणी उभं केलं आणि त्यांच्या आईचे आमच्यावरती आशीर्वाद असल्यामुळे सगळं कुटुंब आज या ठिकाणी आमच्यावरती आज खऱ्या अर्थाने ते म्हणत असतील. कारण मी रामनवमीला या ठिकाणी आम्ही कुदळी मारली, भूमिपूजन केलं आणि आज बरोबर गणपतीच्या दिवसामध्ये याचं आम्ही इनॉग्रेशन करतोय. फक्त 4 महिन्यात हा प्रोजेक्ट आम्ही या ठिकाणी उभा केला आणि हीच संधी पुढे मिळाली तर आम्ही नक्की यातनं अजून ती बेस्ट करण्याचा प्रयत्न करू. आणि नाशिकमधील अनेक उद्योजक या ठिकाणी आलेत, व्हाईस प्रेसिडेंट सर आलेत, आमचे कुशारे सर आहेत, सिंग सर आहेत, आयर साहेब आहेत, कोठावदे सर आहेत, दांडे सरांची तर रेग्युलर आता माझी भेट होते आणि बाकीचे बरेचसे उद्योजक या ठिकाणी आलेत. मी सगळ्यांचे या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आणि असंच काम आमच्या हातून पुढे घडेल याची ग्वाही देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. दरम्यान या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी या प्रकल्पासाठी विविध पद्धतीने हातभार लावणारे संदीप पवार, शिवाजी पिंगळे, महावीर कर्णावत, डॉक्टर कुशारे, गोविंद सिंह, आदित्य अहुजा, अमित पाटील, महेश पाटील, तुषार जाधव, किशोर पंडित, दीपचंद आदींसह ज्येष्ठ उद्योजक धनंजय बेळे, वरुण तलवार, याशिवाय निखिल पांचाल, ललित बुब, गौरव पारकर, मनीष रावल, रावसाहेब रकिबे, कमलेश उशीर, याशिवाय बाबासाहेब गुंजाळ, तुषार चव्हाण, शामराव जाधव, नानासाहेब ठाकरे, उदय ठाकरे, उल्हास बोरसे, याशिवाय निर्मला जाधव, स्नेहा शंतनू जाधव, याचबरोबर औद्योगिक वसाहतीमध्ये विविध कारखान्याचे संचालक, व्यवस्थापक आणि अधिकारी देखील उपस्थित होते. तुषार ढेपले, नाशिक न्यूज, नाशिक.